അപ്പൊ ഇന്നലല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ APMന്റെ ഒരു പാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു 25 മാർക്കറാണ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇന്നൊരു 25 മാർക്കർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഫൈനലി നാളെ നമ്മളൊരു 50 മാർക്കർ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൗഡ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ടു ദി CEO ഓഫ് റൗഡ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ദി വർക്ക് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഏരിയാസ് എന്നാണ് പറയണത്. ഒന്ന് ബജറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ 14 മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസിന് ആകെപ്പാട് 6 മാർക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ബജറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണേക്കാട്ട് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കമ്പനി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ R Cleaning is a business operating primary in Thailand, which provides a cleaning service for other businesses. The business is owned partly by Raut family and partly by a venture capitalist, a firm who helped the Raut family buy out businesses a number of years ago. Both Raut family and VC expect to see regular returns from the businesses. Raut has 3 operating divisions. Office cleaning, which provides general cleaning services for the organization that outsource this function. It operates in a highly competitive and consecutively price-sensitive market, and the office aims to be a cost leader. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫീസ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ജനറൽ ക്ലീനിങ് സർവീസസ്. ഇവർ ഭയങ്കര ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് അവർ എന്താവാനാണ് നോക്കണത്? കോസ്റ്റ് ലീഡർ ആവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലീനിങ് സൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈറ്റ് ക്ലീനിങ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് മോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ്. അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈറ്റ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇത്രയും കൂടിയും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ടു ബിസിനസ്സസ് ദാറ്റ് ഹാൻഡിൽ dangerous materials. Industrial has built a strong reputation for handling. Appa avarku a strong reputation and already for handling these situations where there are many safety regulations and the need for specialist equipment and technical knowledge. Appa safety regulations, specialist equipment, technical knowledge okay ivarkundi. Therefore the industrial has differentiated itself from the competition. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. കോസ്റ്റ് ലീഡർ എല്ലാവരും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ, which has grown out of the need in the industrial division to provide clients with a solution to the problem of disposing of contaminated equipment material that can no longer be cleaned and put back into use. Therefore, similar to industrial, disposal also has differentiated itself from the competition. Appa ivarum differentiator aanu. Disposal is now focused on the growth by expanding its operations in other countries. ഇത്രയാണ് റൗഡ് ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് കമ്പനി ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ ബജറ്റ് ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്. The chief executive officer, that is the CEO of Raud, has recently completed a short postgraduate business qualification where she heard about different corporate strategies and management styles. The CEO wants to discuss these ideas with Raud's board in relation to the use of budgeted information at Raud and has broken the work into 2 parts. The first part of the work is about these business ideas generally. The CEO would like a brief outline on Hopwood's styles of using the budgeted information, that is budget constraint, profit conscious and non-accounting. Appo ee 3 heading in evaluating the divisional manager's performance
and how these fit into the Porter strategy, that is differentiation and cost leadership given for the divisions. Second part of the work, the first part of the work. Second part of the work is to focus on specific situations at Raud where the current strategy control method is to evaluate division managers' performance solely on their ability to achieve their budgets on quarterly basis. The CEO requires you to evaluate the current approach to use of the budget information at Raud and to give a justified recommendation for what you believe is the best approach to the use of budgeted at each division, budgetary information at each division. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസിയേഷനും കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പിലും കയറി വരാന്നുള്ളത് പറയാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ അതേ ആൻസറിൽ എന്തും കൂടിയും പറയാ, നമ്മുടെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആൻസർ, അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിനെ കുറിച്ച് എഴുതും. ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റൈൽ എന്താണ്? ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ മാനേജേഴ്സ് യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യാ മക്കളെ, ആർ ജഡ്ജ്ഡ് മെയിൻലി ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ടാർഗറ്റ്സ് അല്ലേ, എസ്പെഷ്യലി whether they are meeting their budgets. The focus is on short-term results. അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് എന്തിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർ മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. They may avoid spending money on things like marketing, training, or new equipment, even if it would help the business in future, as it may reduce short-term profits. പക്ഷെ short-term profitsനെ ഭയങ്കരമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യും ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ. At Raud, the office division allows this approach since its goal is to compete on a lower price. Therefore, focusing on cost control makes sense എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇവിടെ സെറ്റ് ആവുന്നുള്ളത്? ഓഫീസ് ഡിവിഷന് മാത്രം. ഹൗവർ ഈ സ്റ്റൈൽ ഏത് ഡിവിഷന് സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല? ഇൻഡസ്ട്രിയും ഡിസ്പോസലും. ദീസ് ഡിവിഷൻസ് റിക്വയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ സ്കിൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കമ്പനി ഇൻഫർമേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണത് തന്നെ എന്താണ്? ടെക്നിക്കൽ നോഹൗ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഷനും ഇതൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ടായി പോവില്ലേ? അപ്പൊ ദീസ് ഡിവിഷൻസ് വിൽ റിക്വയർ ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ആയോണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ബജറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏതിന് മാത്രാണ് ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ നല്ലത് മക്കളെ? ഓഫീസ് ക്ലീനിങ്ങിന് മാത്രാണ് അത് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ അതേപോലെ വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ദ മാനേജേഴ്സ് ആർ ജഡ്ജ്ഡ് മെയിൻലി ഓൺ financial targets, especially whether they meet the budgets. The focus is on in the short-term results. Managers concentrate strongly on controlling cost. They may avoid spending money on things like marketing, training, or new equipments, even if it would help businesses in future, as it may reduce in the profits, makale. Short-term profits. At Raud, the office division follows this approach since its goals to compete the under office division എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഓഫീസ് ഡിവിഷൻ ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ഥലത്താണ്, പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, കോസ്റ്റ് ലീഡർ ആവാനാണ് നോക്കണത്. അപ്പൊ since its approach, its goal is to compete on low prices, therefore focusing on cost control makes sense for them. However, this style is not suitable for divisions like industrial and disposal. These divisions require എന്താണ് മക്കളെ? Investment in skilled staff and advanced equipments. If managers focus only on short-term budgets, they may avoid necessary long-term investments. ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ?
Yes, sir. Okay. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഹലോ സാർ. ആ പറയൂ സാർ. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഈ തന്ന മാർക്കിനൊക്കെ അപ്പം ഈ സാർ പറയുന്ന ഈ ബ്രീഫായിട്ട് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ ആ മാർക്കിന്? യെസ്, ഇതില് 3 കാര്യങ്ങളും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇതില് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതെ, സോറി, ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇത് ഈ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആൻസർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം മാർക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും. അതാ ചോദിച്ചത്. അല്ലല്ല, നമ്മൾ ടു ദി പോയിന്റ് ആണ് എഴുതണത്. നമുക്ക് കുറെ എഴുതാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണ ആൻസർ ഇല്ലേ, ശരിക്കും അവിടേക്ക് എഴുതി കഴിയുമ്പോ ഇത്രേ വരല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം എഴുതിയിട്ടുള്ളോ. മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ മാർക്കിന് റിക്വയർമെന്റിന് അത്ര എഴുതിയാൽ മതി, അങ്ങനെ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതിയാലും ഇത്ര തന്നെ കിട്ടാനുള്ളൂ അതിന്ന് മാർക്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്? ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് വുഡ് ബി ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ്. പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ് എന്താണ് മക്കളെ? In this style, managers are evaluated based on their ability to generate എന്ത് long-term profits for the business rather than meeting short-term budgets. It can suit both cost leadership and differentiation strategy because both aim to earn profits, but in different ways. കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഹൈ വോളിയം ലോ മാർജിനിലാണ് ഏൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. വൈൽ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ ലോ വോളിയം ഹൈ മാർജിൻസിലാണ് ഏൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഹൗവർ ദിസ് സ്റ്റൈലിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് മക്കളെ? നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ, ഇതിനൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കൂല. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയലും ഡിസ്പോസലിന്റെയും ഡിവിഷൻസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോർ ദീസ് ഡിവിഷൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഫുള്ളി ഇതിന്റെ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, in the style the managers are evaluated based on their ability to generate long-term profits for the business rather than meeting short-term budgets. It can suit both cost leadership and differentiation strategy because both aim to earn profit but in different ways. Like cost leadership earns profit through high volumes and low margins, while differentiation earns profits എങ്ങനെ? low volumes high margins. ഹവർ ഈ സ്റ്റൈലിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ഇവർ എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണില്ല തീരെ? നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയി സ്കിൽസ്, ക്വാളിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിവിഷനും ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വൈൽ പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റൈൽ ഫോർ ദീസ് ഡിവിഷൻസ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഡസ് നോട്ട് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഇത് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം മക്കളെ? നോൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. ഈ നോൺ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല, അവര് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോൺ ഫിനാൻഷ്യലിനാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഈ സ്റ്റൈല് നല്ലോണം ഫിറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എപ്പോഴും യുണീക്ക്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആവാനല്ല നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഇത് ഭയങ്കര നന്നായി വർക്ക് ആവും.
പക്ഷെ ഇത് റൗഡിനെ ഫുള്ളി സ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചാൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഓണേഴ്സ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് റെഗുലർ റിട്ടേൺസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന്. തന്നെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് കാണണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൺ അക്കൗണ്ടിങ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സും കൂടിയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നോൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻ ദ സ്റ്റൈൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ദി മെയിൻ ഫോക്കസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൻ on financial factors. This style fits well with the differentiation strategy. Asset offers endanu makkale? Unique high quality service. Therefore, for industrial and disposal divisions, this style may work as they provide more technical services. However, it may not fully suit Roud as a whole because the owners expect to see in the regular returns from the business. That they still want to see profits. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ്സും കൂടി കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ അക്കൗണ്ടിങ് മാത്രം ഇതാക്കാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോയത്. ഇനി കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതായിരിക്കും നല്ലത്? കറന്റ്ലി നമ്മുടെ റൗഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? ടാർഗറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യലും ഷോർട്ട് ടേം ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓഫീസ് ഡിവിഷൻ. But it is not suitable for industrial and disposable division, which need long-term investment in people and equipment. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂല. നോൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മിക്സ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഓഫീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷന് നോൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ലത് ഏതായിരിക്കും? പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ സൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി ഡിവിഷൻ ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, ലോങ് ടേം പ്രോഫിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ടാർഗറ്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നോൺ ഫിനാൻഷ്യലിന്ന് എന്തും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ടാർഗറ്റ്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു മിക്സ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം പറയാം. Currently, Roud mainly uses the budget constraint style. Targets are financial and short term, which is suitable for the office division, but it is not suitable for the industrial and disposal division, which need long term investment in people and equipment. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ recommendation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയും? Roud should adopt a mixed management approach. The budget constraint style should be used for the office division as their strategy is cost control. For industry and disposal division, a profit conscious style would be more suitable because these divisions focus on generating long-term profits. Our financial targets alone will not be sufficient. We have to include in the non-financial targets. ഇതൊരു ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര മാർക്കിന് വേണ്ടി എഴുതണത്? 14 മാർക്സിന് വേണ്ടി എഴുതണത്. ഇത് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? Yes, sir. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ about divisional performance. Finally, the CEO wants you to evaluate the 3 division performance using 2 divisional performance indicators. Return on investment ആയ ROI യും residual income ആയ RI യും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. You have been given an extract from Roud's management accounts in Appendix 1. As a part of this evaluation, she wants you to comment on your assumption in performing these calculations and in drawing your conclusions. അപ്പൊ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് പറയാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പൻഡിക്സ് 1 എടുക്കുന്നു. നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ROI യും
RIയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ROI നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ മക്കളെ? നമ്മുടെ നോഷണൽ കോസ്റ്റ്, അതായത് ഇംപ്യൂട്ടഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 9% തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് RI കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമായിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു 9%, അത് വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ റെസിഡ്യൂവൽ ഇൻകം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ROI നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖല്ലേ? എങ്ങനെയാ? PBIT ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഡയറക്ട്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ സാധനം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്കി ROI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയേ, ഞാൻ ഈ സാധനം അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു? ആദ്യം നോഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ എന്താണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ, ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ നോഷണൽ കോസ്റ്റ് എടുത്താൽ പോരാ, നമ്മുടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വീട്ടാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി? 1727 കിട്ടി. ഈ സാധനം അവര് തന്നിരിക്കണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതില് ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിവിഷൻ. ഇത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, സോറി. ഇതില് അവരൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് സെക്കൻഡ് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് സാധനമല്ല, ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആട്ടാ. അവരതാണ് അടിയിലേക്ക് ഇട്ടത്. The number of years ago, the disposal was established as a separate division. The CFO estimated the industrial notional cost at 9%. അപ്പൊ ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷന്റെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത്, സോറി. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും മക്കളെ? 9% ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷന്റെ മാത്രം എത്ര പേരുണ്ട്? നമുക്ക് 9% വെച്ചിട്ട് 15.3 വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് RI എങ്ങനെ കാണും? പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് 24 മൈനസ് ഈ നോഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിഡ്യൂവൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ROI എങ്ങനെ കാണും? പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ, മാക്സിമം 2 മാർക്സ് വീതം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടാ മക്കളെ. ബാക്കി 4 മാർക്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയില് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങണം. ബീന്റെ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എല്ലാ ഡിവിഷനും നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് RI മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ROI നമ്മൾ നോക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഈ 2 ഡിവിഷൻ 15% ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ROI എത്രയാണ്? 15% ആണ്. അപ്പൊ 15% ഈ 2 എണ്ണത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്പോസൽ ഡിവിഷൻ കുറവാണെന്നുള്ളത് പറയാം. പിന്നെ ഈ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് അസംപ്ഷൻ മേലാണ്? ദാറ്റ് കമ്പനി യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പെർഫോമൻസ്. ബട്ട് ശരിക്കും കമ്പനിക്ക് മാനേജറിനെ ഫെയർലി ജഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്?
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം മാനേജറിന് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവൂല മക്കളെ? കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവൂല. പിന്നെ കമ്പനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഈ 15% ഈ 3 ഡിവിഷനും കൂടിയും ടാർഗറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ഈവൻ ദോ ഈച്ച് ഡിവിഷൻ വർക്ക്സ് ഡിഫറെന്റ്ലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഓഫീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കാശേ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രിയലും ഡിസ്പോസലിനും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായിരിക്കും. അവർക്ക് ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ സെയിം ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, RI നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും സെയിം റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടല്ല, ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എത്ര റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരേ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവിഷന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ RI ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ആ 6 മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാം, all divisions are doing well on the RI measure because they are making positive returns. Okay അല്ലേ? For ROI, the office and the industrial divisions are doing better than the target of 15%. Disposal division is below the target. Okay അല്ലേ? However, these results are calculated using operating profit to calculate the performance. But if the company wants to judge the performance of the manager fairly, the head office costs should not be included.
ഓക്കെ ആണോ? പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ? The company also compares all the divisions using the same target for ROI. Even though each division works differently. കാരണം ചിലതിന് കുറവ് മണി മതിയായിരിക്കും, ചിലതിന് കൂടുതൽ മണി വേണമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, office needs less money to run, while disposal and industrial need more money as it has to invest in more equipments. Hence, one target for all the three is not fair. Okay, അല്ലേ? Also, the cost of capital calculation uses different rates. Okay, അല്ലേ? These rates might be outdated and update them. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ 6 മാർക്സും കൂടിയും കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? സർ പറയൂ. സർ, ഈ ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റിന്റെ അലോട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ട്രേസബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ കൺട്രോളബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ മാനേജറിന്റെ മാത്രം ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണതല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് അവരായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്ന ഹെഡ് ഓഫീസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് തരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം എന്താ, അതിന് മാനേജറിന് ഒരു ഇതും ഇല്ലല്ലോ, റോളും ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഡിവിഷൻ ആസ് എ ഹോളിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയണം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡിവിഷനിലോട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും എടുക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ്. ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയണത്
രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ സാലറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ എന്താ പറയാ ബാക്കിയുള്ള ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല. ഹെഡ് ഓഫീസ് കാരണം എടുത്ത തീരുമാനം കാരണം നമ്മുടെ ഡിവിഷനിൽ ഒരു പുതിയ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കണം. കാരണം ചോദിക്കാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്തൊക്കെ മാനേജേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന അപ്പൻഡിക്സിനകത്ത് അവർ നേരത്തെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് തരും ഓരോ ഡിവിഷൻ ഇത്രയും ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് എടുക്കണ്ടോ എടുക്കണ്ട എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി, അതാണ്. അല്ല, മാനേജറിന്റെ ഇതിന് അത് എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലോ? ഡിവിഷൻ മാനേജ്മെന്റ് മനസ്സിലായി, മാനേജറിന്റെ പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലായി, അത് എടുക്കണ്ട. ഡിവിഷനിൽ തന്നെ, അതായത് ഈ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ ആ ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവര് വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ വിചാരിക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് മൊത്തം എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 30,000 വരുന്നുണ്ട്. 3 ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, ഈക്വലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10,000 എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭാഗം നമുക്ക്, നമ്മൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭാഗം നമുക്ക് ആയിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് തരാണെങ്കിൽ യെസ്, അതും കൂടി എടുക്കണം ഡിവിഷണൽ പെർഫോമൻസിൽ. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ 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 അല്ലേ സാർ? ഇപ്പൊ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ട്രേസ് ചെയ്ത് തരാലോ. അതായത് നമ്മളോട് ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റില് അനാലിസിസ് സ്കിൽസും ഇവാലുവേഷനും സ്കെപ്റ്റിസം കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്യുമെൻ ഇൻ യുവർ ആൻസർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അനാലിസിസും ഇവാലുവേഷനും വരുന്നത് ഒന്നെന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അതായത് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കണത് അനലിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സിനാരിയോന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പറയണേൽ അനാലിസിസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആൻസർ പറയണ സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതില് എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ടെന്നും മോശം ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റും അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡന്റും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അനാലിസിസ് വന്നു, ഇവാലുവേഷൻ വന്നു. ഇനി കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്യുമെൻ. കമേഴ്ഷ്യൽ ആക്യുമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാര്യങ്ങൾ വരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൈൽസ് എന്തിലൊക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആവും, എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആവും, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏത് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏത് അപ്രോച്ചാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഏതോ അപ്രോച്ച് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയണില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാധനം നല്ലതല്ലാന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ പ്രോബിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ എന്ത് സ്കെപ്റ്റിസിസം. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 4 കാര്യങ്ങളും കയറി വന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കണല്ലോടാ നമ്മള് ടുവേർഡ്സ് ദി എന്താ പറയാ റിക്വയർമെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റില് നമ്മളോട് തന്നെ ആനലൈസും ഇവാലുവേറ്റും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ മാർക്സ് കയറി വരും. സ്കെപ്റ്റിസിസം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് കൊള്ളാവുക. ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയണ സമയത്ത് സ്കെപ്റ്റിസിസം കയറി വരും. ഓക്കെ അല്ലേ?